Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 259. 17th of October 1991, voice at headquarters Jamaat Khana known as Main Jamaat Khana of Toronto. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. رسم کا بھی دن کا یقیناً 500 برس پہلے ہمیں چیتونی دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ کل جو بڑی جلدی آیا. کبھی کبھی میں اپنی باتوں میں دنوں کے گنان میں سے نکالی ہوئی تاریخوں کا بیان کرتا ہوں. قریباً 7000 برس ہوئے ہیں کل جو بیٹھا. کل جو بیٹھا ہے اس کو لگ بھگ 7000 برس ہوئے ہیں اور 4,25,000 برس کلجگ کے باقی ہیں. لیکن کلجگ کا دور یہ پہلے 7,000 سال بہت زور کا ہوتا ہے. کلجگ بیٹھتے ہی اس کی بدیاں برائیاں اس کا خراب اثر اور اس کے جو ایون ایفیکٹس ہیں وہ شروع ہو گئے. آنے والے کچھ اور برسوں کے اندر ہو سکتا ہے 100 برس اور لگے. کلجگ کا دور بڑھتا جائے گا. یہ آخری جگ ہے. 43,20,000 برسوں کے اندر یہ آخری جگ ہے جس میں 4.25 لاکھ برس باقی ہیں اور پہلے 7,500 برس کلجگ کے بہت خراب ہیں. اس زمانے کا امام کھڑا ہو کے دنیا کے اندر سے بدیاں برائیاں گناہ کرائم سب ناش کرے گا اور دنیا کے اندر لاکھوں برسوں سے جو سکھ شانتی آبادی پیس نہیں ملی وہ انسان جات کو ملے گی. دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ایک یا دوسرے طریقے سے جدے جدے ناموں سے جدے جدے اشاروں سے ہر مذہب نے اس زمانے کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اتنی حالت خراب ہو جائے گی کہ خدا کو اپنے نوری طاقت کے ساتھ اس دنیا میں سے یہ تمام دکھ تکلیفیں گناہ بربادیاں مٹا کے سکھ شانتی دے گا. اور پھر کہتے ہیں 1.25 لاکھ برس رکھیوں راج کرے پچھی ماں دن منڈائے. آنے والے 100-125 سال کے اندر جب یہ دکھ بڑھتے جائیں گے اور وہ لوگ کہ جن کی عمریں ذرا بڑی ہیں آج یعنی 50 سال کے اوپر ہیں انہوں نے گئے 20-25 یا 30 برس میں دیکھا ہے کہ بہت سی تکلیفیں بڑھ رہی ہیں دکھ بڑھ رہے ہیں مینٹل کنڈیشن خراب ہو رہی ہے. نہ ہونے والی باتیں ہم کر لیتے ہیں اور ہمیں کوئی شرم نہیں آتی کہ جو چیز ہم کرتے ہیں جو چیز 25 برس پہلے کرنے سے لوگ ڈرتے تھے گھبراتے تھے اب بالکل بے شرم اور نہ ڈر ہو کے وہ لوگ چیزیں کرتے ہیں. یہ زمانہ اور بھی خراب ہو جائے گا. اس زمانے کے اندر جماعت کے اندر رہے گا بھی انسان ایسے ہوں گے کہ جو جماعت میں رہیں گے ضرور مگر ان کا ایمان اچھا نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک بات یاد رکھو ہر زمانے کے اندر خداوند عالمین اپنے بندوں کی پریکشا لیتا رہتا ہے ہر زمانے میں. اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ کرسچنوں میں یا عام ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں میں ہندوؤں میں یہودیوں کے اندر بھی اور وہ لوگ کی جو بدھ مذہب کو پالتے ہیں تمام آسمانی دین کو پالنے والے لوگوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تھوڑے زمانے کے بعد
کوئی کہتا ہے جیسس آئے گا، کوئی کہتا ہے امام مہدی آئے گا، کوئی کہتا ہے نسلن کی اوتار آئے گا، کوئی کہتا ہے خدا تعالیٰ خود دنیا کے اندر انسانی جمع لے کے آئے گا. ایک یا دوسرے طریقے سے ساری دنیا کے مذہب اس بات کے اوپر ایگریڈ ہیں کہ کچھ زمانے کے بعد دنیا کے اندر اتل پاتھر ہونے والا ہے. ہم کو پیروں نے اس بات کا اشارہ بہت طریقے سے کیا ہے اور ہم کو کہا ہے کہ تم اپنے دل کو خراب مت کرنا، اپنا ایمان مضبوط رکھنا. ایسا نہ ہو کہ تم پھسل جاؤ اور تمہارے ہاتھ سے اپنے زمانے کے امام کی گڑبڑی نکل جائے. ہر زمانے کے اندر امام ہمارے پاس موجود رہا اور انشاءاللہ قیامت تک جب تک اس دنیا کے اندر انسان موجود ہے تب تک امام حاضر رہے گا. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صاحب نے ایک فرمان کے اندر فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر صرف 2 آدمی باقی رہ جائیں تو ان 2 میں سے ایک حاضر امام ہوگا. یعنی جب تک انسان اس دنیا کے اندر ہے بھلے وہ ایک انسان بھی ہوئے حاضر امام موجود رہے گا. امام کی امامت کبھی ختم نہیں ہوگی. تو میری عرض آپ کو یہ تھی کہ زمانہ خراب آتا ہے جس میں اپنے ایمان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ابھی بھی دیکھ لو 21 برس کی ہماری کینیڈا کی جماعت کی عمر ہے. ہماری جماعت کی عمر کینیڈا کی وساحت میں 20 برس کی ہے. اس 20 برس کے اندر جو افریقہ سے آئے، ہندوستان سے آئے، پاکستان سے آئے، اگر 20 برس 25 برس پہلے کے حالات دیکھو ادھر آ کے کتنی خرابیاں بڑھ گئی ہیں. ہم اپنے گھروں میں 25 برس پہلے جو سوچ بھی نہیں سکتے ایسے ایسے بناؤ بن رہے ہیں. یہ سب شیطان کا عمل ہے، کلجگ کا اثر ہے. اور فرماتے ہیں کہ کلجگ اتاوڑا ہے، یعنی جلدی جلدی چینجز ہوتے ہیں. ایک چینج آج سے 1000 برس پہلے 100 برس کے بعد تھوڑا چینج ہوتا تھا. آج تو ہم صبح اٹھتے ہیں تو نئی خبریں سنتے ہیں. مولانا حضرت امام نے 88 کے اندر معاوضہ میں پہلی دفعہ یہ فرمان سنایا کہ آج تک میرے وہ مرید کے جو باہر نہیں نکلتے تھے، جن کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ مشکل ہوتا تھا، جیسے کہ رشین، چائنیز، افغانی اور دوسرے ہمارے جو مرید تھے، انشاءاللہ بہت تھوڑے ٹائم کے اندر ان مریدوں کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہوگا، ہمارا کانٹیکٹ ہوگا. وہ تم کو مل سکیں گے، تم ان کو مل سکو گے. 88 کا یہ فرمان ہم خیال کرتے تھے کہ رشیا کا جو کمیونزم ہے وہ اتنا سخت ہے کہ باہر کسی کو نکلنے ہی نہیں دیتا. یہ اسرائیل والے گئے 20 برس سے اس بات کی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے رشین گورنمنٹ ان کے جو جیو بھائی ہیں، جو یہودی بھائی ادھر رہتے ہیں، ان کو باہر نکلنے کے لیے پاسپورٹ دے رہے. یونائٹڈ نیشن کی معرفت کی انہوں نے کوشش کی، مگر رشیا کا کسی چکر بندی تھی، یعنی ان کا جو گرپ تھی وہ اتنی سخت تھی کہ کوئی مانتا نہیں تھا. یکایک گئے مہینے کے اندر یہ سارا قلعہ اس طرح سے گر پڑا کہ جیسے کچی مٹی کا بنا ہوا تھا. کمیونزم 24 گھنٹے کے اندر ختم ہو گیا. ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کبھی ہم کو خیال میں نہیں آ سکتے تھے کہ رشین کمیونزم کس طرح سے گر پڑے گا. کاغذ کا ایک مکان بنا کے اس کو ایک لکڑی سے مار ڈالو، سارا کاغذ کا مکان چھلنے ہو جائے گا. اس طرح سے 70 برس تک کمیونزم 70 منٹ کے اندر بنا ہو گیا. اور اب وہ تمام ریاستیں، لگ بھگ 19 ریاستیں جن سے رشیا کمیونزم بنا رہا تھا، چلا رہا تھا اور دین کو اکھاڑ رہا تھا، وہ سب اس طرح کرمبل ہو گیا. اب ان تمام ریاستوں کے اندر لاکھوں اسماعیلی ہمارے موجود ہیں. لگ بھگ 7-7.5 کروڑ مسلمان ہیں اور ان مسلمانوں میں 25% اسماعیلی ہیں. یہ لوگ دبے ہوئے تھے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا. اب ان کا سر اونچا ہو گیا. اب ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کہنے کے لیے کہ میں آغا خان کا مرید ہوں. رشین جو حالات بن رہے، خبریں آ رہی ہیں، اگر آپ ان کو واچ کرتے رہو، مجھے اس بات میں انٹرسٹ رہا ہے. نمبر 1 تو گورباچوف ہے ہی، اور وہ بھی کہ جو بورس یلتسن ہے وہ نمبر 2 آدمی ہے. لیکن آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ نمبر 3 آدمی کون ہے؟ نور سلطان نظرف. یہ اسماعیلی ہے اور قازقستان کا پریزیڈنٹ ہے. میری سب اسماعیلی ہیں. اب ان سے ہماری ملاقاتیں ہوں گی. تھوڑے ہی ٹائم پہلے 2 اسماعیلی لندن کے اندر آئے، ان میں ایک پروفیسر ہے اور اس نے ادھر کے حالات بیان کیے. تو پھر کا یہ کہنا کہ کلجگ آگے اتنا بڑھو،
उतावड़ो यानी जल्दी, रैपिडली। ये इशारा करता है कि कलयुग के अंदर जो चेंजेस होंगे वो बहुत रैपिड चेंजेस होंगे। हम ख्याल भी नहीं कर सकेंगे इस तरह से ये चेंज हो जाएंगे। एक रात को सोए, दूसरे दिन सुबह उठ के पेपर पढ़ते हैं कि बर्लिन वॉर उन्होंने 18 घंटे में तोड़ ताड़ के बुका लगा दिया। कितने हालात चेंज हो रहे हैं। अब मौलाना हजर इमाम ने नैरोबी और दार एस सलाम के अंदर जुलाई की 11 तारीख को पदरामनी की, तो उसके अंदर मौलाना हजर इमाम ने कहा कि आज तक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स रही बहुत बरसों से, उनको ऐसा लगता था कि हमारी प्रॉब्लम्स का कभी खात्मा नहीं होगा, लेकिन वो वक्त आ गया है कि अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम्स का खात्मा हो रहा है और 30, 40, 50 बरस उनके लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैं अपने रूहानी बच्चों को कहता हूँ कि डू नॉट फॉरसेक योर कंट्री फॉर द सेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। एक जगह तो साहब ने अबैंडन का लफ्ज कहा है, डू नॉट अबैंडन, यानी छोड़ छाड़ के अपने इस मुल्क को तुम भाग मत जाओ। मौला फरमाया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर मेरे रूहानी बच्चे चले गए उन्होंने कोई गलती नहीं की, अच्छा किया, वो भले उधर सेटल हो गए हैं, वो सेटल हो जाए, लेकिन अब तुम इंडस्ट्रियल कंट्रीज की चकाचौंध देख के घबराओ मत या आकर्षक मत हो जाओ, तुम्हारा मुल्क अभी ऊपर चढ़ रहा है। और माँ बाप फरमाया कम्युनिज्म क्रमल हो गया, ईस्टर्न ब्लॉक की बहुत सी तकलीफें अब वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर पड़ गई हैं और वेस्टर्न कंट्रीज उसके अंदर ऐसे मशगूल हो गए हैं कि उनकी प्रोग्रेस घट गई, नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। और तुम तो ये समझते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उनमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मौत शौक होएगी, तो फरमाया ये चीज को भूल जाओ, उनकी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स मिट रही हैं। इमाम हमेशा हर जमाने के अंदर दुनिया और दीन दोनों तरीके की हमको दरबानी देता रहा और हम इस्माइली ही इस बात के खुश नसीब हैं कि मौलाना हाजिर इमाम हमको दीन के लिए भी बोलता रहता है, दुनिया के लिए भी बोलता रहता है, क्योंकि वो हमारे लिए इमाम भी है, हमारे लिए वो खलीफा भी है। खलीफा यानी खुदा का दुनिया के अंदर वाइसरॉय। खिलाफत जो है वो ज़ाहिरी हुकूमत की है और इमामत जो है वो नूरानी हुकूमत के लिए है। दोनों तरीके से ये इमाम हमारा मालिक है। तो दुनिया भी बताता है, दीन भी बताता है। दुनिया बताता था इसलिए दीनदारों आज देखो हम यहाँ बैठे हैं, 20,000 इस्माइली टेलीफोन शहरियों में हैं। आज हमारी 45-46 हजार की बस्ती 20 बरस के अंदर कनाडा में हो गई, 33 से 35 हजार इस्माइली स्टेट्स में हो गए। मैं 4 दिन पहले स्टेट्स में से आया हूँ। हर रोज 50 आदमी स्टेट्स के अंदर, हर रोज 50 इस्माइली बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर आप 50 का ख्याल करो दीनदारों तो 15 तो इस्माइली हर महीने बढ़ रहे हैं। शायद वो हमको पीछे रख दे, हमारे से ज्यादा हो जाए, लेकिन अब मौलाना हजर इमाम ने जरा ब्रेक लगा दी है फरमान से कि तुम अपनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को छोड़ के अभी वेस्टर्न कंट्रीज में रहने के लिए मत जाओ, हालात बदल गए हैं। और अगर किसी ने यह फरमान न माना तो इधर आके वो दुखी होगा, वेल सेटल नहीं हो सकेगा। 1870 के अंदर 1870 में पहली दफा 40 आदमियों का एक इस्माइलियों का ग्रुप मौलाना शाहत अली माँ बाप के फरमान से हिंदुस्तान से, कच्छ से, काठियावाड़ से कुछ लोग इकट्ठे होकर इधर अफ्रीका में आए, यानी ज़ंज़िबार में उतरे। मगर उसके पहले भी इस्माइली ज़ंज़िबार में थे। मौलाना शाह अबुल हसन के जमाने में, यानी हसन अली शाह माँ बाप के अब्बा जो थे उनका नाम शाह खलीलुल्लाह था और शाह खलीलुल्लाह के बाप का नाम था मौलाना अबुल हसन शाह नादिर शाह दुर्रानी के जमाने का बात है, ये 200 बरस हुए। उस जमाने में शिराजी इस्माइलीज और मस्कत के कुछ इस्माइलीज, ओमान के कुछ इस्माइलीज जो ओरिजिनली पर्शियंस थे, जिनको शिराजी कहते थे, वो इधर अफ्रीका में आए और वो जमाने के अंदर जो ज़ंज़िबार था वो बड़ा पॉपुलर था, आबाद था, तो यहाँ आके रहे और उन्होंने छोटा सा एक जमात खाना बनाया। 200 बरस पहले का जमात खाना हमको ये हकीकत का पहले पता नहीं था, लेकिन इस समय जब हजर इमाम ज़ंज़िबार में गए तो मौलाना हजर इमाम ने जहाँ स्लेव ट्रेड होती थी, इस मार्केट के बाजू में जो एक चर्च है, चर्च के पिछली तरफ एक ठेबा जैसा था, उसको माँ बाप ने तोड़वाया, यानी अंदर से धूल मिट्टी वगैरह खोद काम किया तो एक छोटा सा पुराना मकान निकला, ईंटों का बना हुआ। ये जमात खाना था 200 बरस पहले। अब हमारी पुरानी हिस्ट्री बाहर निकल रही है।
مولانا امام حسن علی شاہ ماں باپ نے ہم کو افریقہ بھیجا. جیسا زمانہ آ گیا تو افریقہ سے حکم کیا اب تم کینیڈا جاؤ. اور ہو سکتا ہے کہ آج سے 150 برس کے بعد مولا یہ کہے کہ ابھی تم کینیڈا سے واپس ہندوستان جاؤ. اس کے اشارے اس قسم کے ہیں دینداروں. ان اشاروں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے مولانا حضرت امام کے زنزبار کے اور موانتا کے فرمان سنائے. مومنوں میری ایک عرض یہ ہے کہ ہم کو ادھر 20 برس ہوئے. ان 20 برسوں کے اندر ہماری جماعت جم گئی, لیکن ہماری جماعت کی بہت سی پرابلم ایسی آ گئی جو پہلے نہیں تھی. آپ کو یہ پتا ہے کہ آج سے 10-15 برس پہلے جب ہم نوے ادھر آئے تو ہماری جماعت کے اندر ڈیوورس کیسز بہت ہوئے. آپ کو یہ پتا ہے کہ ادھر آ کے بہت سے بچوں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا, ماتا پتا کو چھوڑ دیا. آپ کو یہ پتا ہے کہ بہت سے ماتا پتا نے بھی ادھر آ کے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. آپ کو یہ پتا ہے کہ ایسی باتیں بھی بنی ہیں کہ بھائیوں کی دشمنی ہو گئی. ایسی بہت سی پرابلم جو افریقہ کے ہندوستان پاکستان میں نہیں تھی ادھر آ کے بن گئی ہے. یہ کلجگ ہے. یہ بدیاں برائیاں شیطان کی وجہ سے ہیں کہ ہم شیطان کے بلاوے میں آ جاتے ہیں. ٹیمپٹیشن ہم کو خراب کر دیتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہونے دو, اپنے ایمان کو مضبوط رکھو, حضرت امام کے فرمان سے عمل کرو. ایسے بہت سے واقعات بن چکے ہیں, شاید اور بھی بنیں گے. دینداروں بنتے رہیں گے. میں شاید کہہ کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے اندر, ہو سکتا ہے کہ چند مہینوں کے اندر, ہو سکتا ہے کہ چند برسوں کے اندر ہم کو اور بھی تکلیفیں آ جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ذرا ہلنے لگے. اور پاسٹ کے اندر تو ہمیشہ ہوتا رہا. مولا علی علیہ السلام کے زمانے سے آج تک کبھی آپ ہسٹری کا خیال کرو تو ہر زمانے کے اندر جماعت کے اوپر تکلیفیں آتی رہی, مگر امام اپنے بچوں کو بچاتے رہے. شامارو تولے منی ورانو ایمان ایسیا اوچھا کھوٹا کاڑھی ناک سے جم تمبولی کھتری ناکھے پان. اتھر وید کا مطلب قرآن. سنسکرت میں قرآن کو اتھر وید کہتے ہیں. اتھر وید کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے, مولانا حضرت امام کا فرمان ہے وہ بھی اتھر وید ہے, اس لیے کہ حضرت امام کا فرمان زمانے کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. کہ مولا منیوروں کا ایمان تولے گا, یعنی ان کے اوپر پرکھ آئے گی, ٹیسٹ آئے گا. یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کے اندر کمزور ہو گئے تو ایمان بگڑ جائے گا, ایمان چلا جائے گا. اگر ہم اپنی دعا دستور مولانا حضرت امام کی فرمان برداری شاگرد کی سیوا برابر کرتے رہے تو مولانا حضرت امام ہمارا ساتھ دے کے ہمیں ہمارا ایمان بگڑنے نہیں دے گا. مولا ہماری مدد کرے گا, ایمان سلامت رہے. یہی سب سے بڑی چیز ہے. دولت آتی ہے جاتی ہے. گئے مہینے کنشاسا کے اندر ہمارے بھائیوں میں اور دوسروں پہ بھی تکلیف آ گئی. چوتھی پانچویں سے چھٹی کا فائدہ ہوا, لاکھوں کی ملکت چلی گئی. مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمان کیا تھا افریقہ والوں کو, یہ فرمان 1954 کا 64 کا تاریخ کا ہے کہ تم اس افریقہ کو چھوڑ کے تم ویسٹ سائڈ میں جاؤ, کانگو بیلجیم کانگو جاؤ, فرمایا اٹلانٹک تک جاؤ. ایک زمانہ آئے گا میں تم کو کہوں گا کہ ابھی تم اٹلانٹک کو کراس کرو, اور ہم اسماعیلیوں نے اٹلانٹک کراس کیا اور یہاں آ گئے. مولانا حضرت امام نے کانگو کے فرمان میں جو 63 کا فرمان ہے, مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر بڑی تکلیفیں آتی رہی ہیں, تمہارا سب کچھ لٹ جاتا ہے, لیکن تمہارا اگر ایمان سلامت رہا کبھی 100 دفعہ بھی گرو گے پھر کھڑے ہو جاؤ گے. اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہا. ان کی دنیا لٹتی رہی, مگر جب وہ واپس جاتے رہے نسبت شکریت عبادت بندگی دعا جماعت خانے کی حاضری برابر رہے, وہ پھر ادھر سے بڑھتے رہتے ہیں, پھر لاکھوں پتی بن جاتے ہیں. الحمدللہ
کہ ایک بھی اسماعیلی کی جان یا آبرو نہیں گئی، بھاگ گئے، لٹ گئے، چلو پگڑی اتر گئی ہے دوسری پہن سب سلامت، تو پگڑیاں بہت۔ یہ ایک لیسن ہے ہمارے لیے، انشاءاللہ کے اسماعیلیوں کے طرف دیکھ کے ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ دنیا کے اندر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، دولت آتی ہے، دولت جاتی ہے، تندرستی بھی آتی ہے، تندرستی بھی جاتی ہے، آبرو بھی کبھی چلی جاتی ہے، انسان کنگال ہو جاتا ہے، خوار ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، اگر کہ یہ سب چیزیں اس کے اعمال اور اس کے کرم کی وجہ سے ہیں، لیکن اگر ایمان سلامت ہے، حضرت امام کے اوپر اعتقاد برابر ہے، حضرت امام کے اوپر بھروسہ برابر ہے، اس کی فرمان برداری میں رہیں گے تو دینداروں پھر ہم آباد ہو جائیں گے۔ ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے سے بھولیں ہو جاتی ہیں، لیکن پھر ہم مولا کے پاؤں میں پڑھ کے کہتے ہیں یا مولا بھول ہو گئی تو رحم کر، اور وہ رحیم بادشاہ ہم کو بخش دیتا ہے۔ اس کا کوئی حساب نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، وہ بڑا صبر والا ہے، خدا کو کوئی جلدی نہیں، خدا کو کوئی اتاوڑ نہیں۔ مولا کے پاس جہاں کے ہم اپنے دکھ روتے ہیں وہ پھر ہمیں بخشش دے دیتا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہر حالت میں ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی مولا ہمارے اوپر پار کھا دیتے ہیں، پیپر والے یا ہمارے دشمن ایسی بہت سی چیزوں سے لکھتے ہیں، نیوز دے دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا کہ پیپر والوں نے بڑے زور شور سے، لگ بھگ 11 برس کی بات ہے، مولانا حاضر امام اور ہماری ماں بیگم سلیمہ کے درمیان انہیں پیپر والوں نے کچھ باتیں نکالی کہ ان کا آپس میں بنتا نہیں۔ کیسے بے وقوف ہیں، ہماری بہت سے بھائی بہن ان نیوز کو پڑھ کے اپنے دل میں خرابی پیدا کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ پیپر والوں کی اور پریس والوں کی، میڈیا والوں کی اور لوگوں کی باتیں سن کے آپ کوئی چیز کے اوپر اپنا دارومدار یا فیصلہ مت باندھ لینا۔ یہ تمام چیزیں جھوٹی اور نقلی نہیں ہیں، یہ چیزیں کہ مولا کو، علی کو، نبی کو بدنام کرنے کی باتیں جھوٹ موٹ سے کھڑی کر کے، یہ تو نبی رسول کے زمانے سے چلی آتی ہیں۔ کسی میری آواز میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت رسول اکرم مکہ میں رہتے تھے، اسلام ظاہر کیا، لوگ دشمن ہو گئے۔ ایک دن نبی کریم تھوڑا گھومنے کے لیے گئے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، حضور بہت دور نہیں گئے، پسینہ آنے لگا، ایک درخت تھا، اس کی چھاؤں کے اندر رسول اللہ ٹیک لگا کے ریکلائن ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کو ایسا لگا ذرا لیٹ جاؤں، تو نبی پاک ریت کے اوپر دھوڑ میں سو گئے اور سنورنگ کی آواز آنے لگی۔ انسان جب عمر بڑی ہوتی ہے اور آدمی کا جو گراؤٹ ہے وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو کبھی سیدھا سوتا ہے تو خراٹے کی آواز آتی ہے، رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ سونے سے کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا۔ لیکن آپ جو کبھی اپنے بدن میں ایسیڈیٹی کو رکھ دو، لیول میں رہنے دو، تو پھر سنورنگ کم کرتا ہے، حالانکہ سنورنگ کبھی بیبیز بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی سنورنگ کی آواز سنی، ایک وحشی نام کا ایک آدمی تھا جو نبی کا کٹا دشمن تھا، نبی کو سوتے ہوئے دیکھ کے گہری نیند میں اس کو مسچف سوجی، گیا بھاگا، مکہ نزدیک تھا، گھر جا کے ایک لکڑی لی اور اس کو کراس بنایا، عورت کے کپڑے پہنائے، تھوڑی گھاس پھوس رکھی اور ایک عورت بنا کے گھونگھٹ نکال کے آہستہ سے آ کے نبی کی سائڈ میں اس کو سلا دیا، اور جا کے جو آجو باجو والے لوگ گزر رہے تھے اس کو بلاتا تھا، دیکھو 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 محمد سویا ہے، یہ اللہ کا نبی سویا ہے، یہ مسلمانوں کا رسول سویا ہے، دیکھو دیکھو۔ وہ دور سے لوگ دیکھتے تھے، ہاں عورت سوئی ہے، عورت کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور محمد خراجے مارتے ہیں، سوری کر رہے ہیں۔ کچھ چلے جاتے تھے، کچھ آتے تھے، یہ خبر مکہ میں پہنچی، لوگ آنے لگے، سینکڑوں آدمی آئے چلے گئے، اب آدمی زیادہ ہو گئے، ہنسنے لگے، شور بکور کرنے لگے، آوازیں کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے۔ رسول اللہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو کوئی عورت سوئی ہوئی ہے، فوراً اٹھ کے جب بیٹھے، اب اس کے پاؤں تو تھے نہیں، کچھ گھاس کے ٹکڑے نظر آئے، رسول اکرم کھڑے ہوئے اور زور سے ایک لات ماری تو وہ سارے چھوٹے پڑ گئے، کیونکہ اس میں گھاس ہی تھی اور تو کچھ تھا نہیں۔ اب لوگوں کو پتا لگا کہ کسی نے یہ شرارت کی ہے، تو اس شرارت کے کارن سے انہوں نے یہ چھوڑ کے اپنے دل میں سے نکل گئے۔ مگر جو لوگ دیکھ کے پہلے چلے گئے
अब जो उनको लोग कहते हैं या मुसलमान कहते हैं कि किसी ने शरारत की थी, मिस्चिफ की थी, वो तो घास की औरत थी, वो मानते नहीं क्योंकि अपनी आंखों से देखे हैं। इस किस्म की बातें नबी को बदनाम करने के लिए, अली को बदनाम करने के लिए, हमारे इमामों को बदनाम करने के लिए, हमारे इमामों को दुख देने के लिए, हर जमाने के अंदर, हर इमाम के दौर के अंदर ऐसे लोग रहे। और कम बख्ती ये है कि इन ऐसे लोगों में मेजॉरिटी वो लोग होते हैं कि जो इस्माइली होते हैं, जो इनका दिल पे ईमान होता है, जो मौला का माल खा जाते हैं, दसवंत खा जाते हैं, नाली लेते हैं, पैसे नहीं देते, 4-5 नालियां लेते हैं, एक के पैसे दे देते हैं, जो जमात खानों में भी चोरियां करते हैं, मौला का भी माल खाते हैं, दिन का भी माल खाते हैं, दुआ पढ़ते नहीं, बैठे हैं, आते हैं मुझसे जमात खाने में। जमात खाने के अंदर चोर डाकू भी आते हैं, जमात खाने के अंदर तो कभी कभी चूहे भी आ जाते हैं। यहाँ के जमात खाने में तो नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऐसे बहुत से जमात खानों में अंदर मच्छर आते हैं, मक्खियां आती हैं, कॉकरोच आते हैं। तो क्या ये सब कॉमन होते हैं? दुनिया के अंदर इस किस्म के बदलाव बनते रहते हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने के अंदर भी बहुत से लोगों ने बहुत दुख दिया, बड़ी बड़ी बदनामी की बातें की। अरे आज से 15-20 बरस पहले हमारे एक इस्माइली ने तांजानिया के अंदर मौलाना हजर इमाम के विरुद्ध में दुनिया भर के तमाम प्रेसिडेंटों को, राजाओं महाराजाओं को एक खत लिखा। कितने पैसे खर्च किए होंगे, मगर उसने दिल के अंदर दुश्मनी थी इमाम की। इस्माइली था और असल मुंबासा का था। और फिर जब वो मुंबासा आया तो मुंबासा की औरतों ने मिलकर अपने सैंडल्स निकाल के उसकी खूब हजामत बनाई। मगर इस तरह चलो हजामत बना दी, दिल जो है ना वो काला रह गया, वो सफेद नहीं बनेगा। इंसान के दिल के अंदर से जब ईमान निकल जाता है तो फिर उसको हर चीज सारी दिखती है। उसको इमाम की भूलें दिखती हैं, उसको जमात की भूलें दिखती हैं, उसको लीडरों की भूलें दिखती हैं। उसको ये होता है कि सिर्फ मैं ही सच्चा हूँ, बाकी सब गलत है, क्योंकि उसकी आंखें अंधी हो चुकी हुई हैं। ऐसे प्रोपेगेंडा हर जमाने में रहते हैं। आने वाले जमाने के अंदर भी इस किस्म की बातें आएंगी, मगर हमारा ईमान सलामत रहना चाहिए। जब तक हाजिर इमाम हमको कोई फरमान नहीं भेजे तब तक हम किसी चीज के ऊपर एतबार नहीं करते। पहले ना मौलाना हाजिर इमाम के लिए लोग कहते वो कुछ कहते होंगे। 1940 के अंदर लड़ाई बड़ी जोर में थी। लड़ाई लगी 1 सितंबर 1939 को, तो 40 तक अमेरिकन लश्कर भी आ चुका था। एक अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर था, वो सीरिया के अंदर अपनी जीप में कहीं जा रहा था, जंगल में से निकला, उसको सिगरेट की हाजत पड़ी। एक इस्माइली दुकान देखी, मैंने इस्माइली इसलिए कह दिया कि वो इस्माइली था। दुकान में गया, सिगरेट खरीदी, सिगरेट जलाई और उसकी शक्ल सूरत देखा तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की एक फोटो लगी थी। उसको ख्याल हुआ अरब कंट्री में जंगल के अंदर आगा खान की फोटो, तो उसको पूछना है कि तुम इसको जानते हो? कहते हाँ जानता हूँ। तेरे को मालूम है ये कौन है? तो बोले हाँ, तेरे को क्या है? कहता नहीं, मैं पूछता हूँ तुझे पता नहीं? ये मोंटे कार्लो के अंदर जुगार खानों में जाता है, ये बड़े बड़े होटलों में जाता है, ये डांस करता है, और तुम लोग इसको मालूम नहीं क्या क्या खुदा की तरह मानते हो। वो आदमी बिगड़ गया, मैं इस्माइली था। उसको कहता है ये सारी दुनिया तेरे बाप ने बनाई। तो उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस सवाल की, तो कहते नहीं, कहते ये सारी दुनिया इसने बनाई है, वो जो चाहे तो करे, उसका हक है, क्योंकि उसने बनाई है। चुप करके चला गया। ये मैटर 1946 के किसी रीडर साइजेस्ट के अंदर आई थी। मैंने आपको ये बात इसलिए कही कि दुनिया के अंदर मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं, बहुत थोड़े हैं कि जो हमारे हजरत इमाम के लिए अच्छी बात बोलेंगे। खुद इस्माइलियों का भी ईमान इतना अच्छा नहीं है, बहुत से इस्माइलियों का। और उसका अंजाम ये होता रहता है कि मौलाना शाह असलवी के जमाने में कुछ बार भाइया निकल गए, मौलाना शाह खलीलुल्लाह के जमाने में कुछ लोग सुन्नी खोजे बन गए, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने के अंदर जमात में से निकल गए कुछ इस्लाशरी बन गए। अब कभी शाह करीम के जमाने के अंदर 4-5 के 10,000 आदमी इंडिया या पाकिस्तान या कनाडा या अमेरिका में निकल जाए तो हमको उसके ऊपर कोई नवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मजहब जो है
वो जबरदस्ती का नहीं है। ईमान मन की बात है, मोहब्बत की बात है। खुदा को मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ना सही। इमाम को मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ना सही। ये तो ईमान की चीज है कि करोड़ों आदमी अपने हाथ से पत्थर की मूर्ति बना के सामने रख के हाथ जोड़ के कहते हैं कि तू भगवान है, बनाई इसने खुद ने, मगर एतकाद उसका ये हो जाता है। या मूर्तियां खरीद लाते हैं। आप जो हिंदुस्तान की फिल्में देखते रहते हो तो तकरीबन हर फिल्म के अंदर कोई न कोई मंदिर की बात आ जाती है, तो उसके अंदर वो अपना एतकाद जाहिर करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बरसों रहा हुआ एक पादरी, कैथोलिक पादरी, बूढ़ा हो गया, रिटायर्ड होके लंदन चला गया। किसी एक बड़ी फंक्शन के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की मुलाकात हुई। तो कहता है, योर हाइनेस, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आप इधर वेस्टर्न स्टाइल की लाइफ गुजार रहे हैं, घूमते फिरते हैं, सिनेमा में, थिएटरों में जाते हैं, और हिंदुस्तान के लोग आपको खुदा मानते हैं। तो सफर में तू कितने बरस हिंदुस्तान रहा? तो उसने कहा कि मैं इतने बरस रहा, कुछ 30-40 बरस रहा। तो तेरे को ये पता है कि हिंदुस्तान के लोग हैं वो चूहे को, चूहा यानी रैट, माइस, उसको भी एक अवतार में लेते हैं। हाथी को एक खुदा का अवतार समझते हैं, घोड़े को खुदा का अवतार समझते हैं, बंदर को खुदा का अवतार समझते हैं, दरख्तों को खुदा का अवतार समझते हैं। तो तेरे को नहीं लगता वो जानवरों से मैं इंसान अच्छा हूँ कि मुझको खुदा मानते हैं? तो वो चुप हो गया। एक दलील थी उसको चुप कराने के लिए। इंसान का जो एतकाद है उसके अंदर रहता है। वो एतकाद जैसा कि हिंदुओं का एतकाद है कि पत्थर की मूर्ति को भगवान कहते हैं, ये हनुमान जो है वो बंदर है, उसको वो पूजा करते हैं, और गाय की पूजा करते हैं क्योंकि कृष्ण को गाय प्यारी थी। इस तरह से ऐसे कितने ही किस्म के उन्होंने अपने एतकाद की मूर्तियां बना रखी हैं। एक कोई काली माता है, वो शेर के ऊपर चलती है, तो काली माता को भी मानते हैं, उसके शेर को भी चूमते हैं। गणेश एक हाथी है और वो नीचे एक चूहा है, उसके ऊपर पाँव रखा है, तो वो चूहे की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। सांप की पूजा करते हैं, घोड़े की करते हैं। इंसान के दिल के अंदर है। घोड़ा, गधा, हाथी, बंदर, ये कोई खुदाई नूरानी चीजें नहीं, मगर इंसान को इस चीज के ऊपर अपना कुछ ख्याल आ गया और उसने अपने एतकाद के एक ऐसी फाउंडेशन बना डाली, यानी उसको कुछ एम चाहिए अपने एतकाद को जाहिर करने के लिए। उसको कुछ एम चाहिए, कोई रकाबी चाहिए, कोई प्लेट चाहिए कि जिसपे रख के वो खाना खावे। ये बंदर की पूजा नहीं करता हकीकत में, उसके अपने ईमान को एक जरिया चाहिए, एक सोर्स चाहिए। और ये बेस्ट सोर्स अगर कुछ हो सकती है तो वो खुदा ताला के नूर की है, जो नबी होते हैं, इमाम होते हैं। इससे बेहतर सोच क्या हो सकती है? हम आंख बंद करते हैं और अल्लाह हज़रत इमाम का किया हुआ दीदार हमको याद आता है। ये है ईमान की चीज। इंसान का ईमान उसके दिल के अंदर रहता है। अगर मौलाना हज़रत इमाम को हम खुदा का नूर समझते हैं तो वो हमारे ईमान की बात है। अगर मौलाना हज़रत इमाम को महज एक मुर्शिद और एक अपना गाइड समझते हैं तो हमारे ईमान की बात है। ऐसे बहुत से इस्माइली हैं जो हज़रत इमाम को नूर के तौर पे नहीं देते। ऐसे बहुत से इस्माइली हैं कि जो हज़रत इमाम को इमाम तक भी नहीं मानते, एक गाइड और मुर्शिद के तौर पे, एक लीडर के तौर पे ले जाते हैं। हमारी बहुत सी जमातों के अंदर ऐसे टीचर्स और उस्ताद हैं कि जो बच्चों को यह सिखाते हैं कि मौलाना हज़रत इमाम एक गाइड है, उसको नूर की खबर देते ही नहीं कि नूर का हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज है। ये चीज इस्माइली मजहब में अपने आप हर आदमी को सोचनी समझनी चाहिए। डिक्शनरी इसलिए बनाई गई कि वो पढ़ के बहुत सी किताबों का एसेंस निकाल के अपनी बात के अंदर जमात के सामने रजू करें। लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त है कि आप हर एक रोज 1-8 घंटा पढ़ सकते हो तो ऐसी बहुत सी किताबें हैं, वो पढ़ो और सोचो कि हकीकत क्या है। आपको खुदा ताला ढूंढने से हकीकत बयान करेगा, यानी दे सकेगा, आपको खुद रास्ता बताएगा। लेकिन हर इस्माइली को ये बात तो जरूर सीखनी चाहिए कि मुझे अपने मजहब का पता होना चाहिए। सोचे समझे बगैर हम जो चीजें करते हैं उन चीजों के करने से न करने में कोई फायदा नहीं। एक हम मिसाल मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अदाकार फरमाते हैं कि तुमने नियाज की प्याली उठाई। वो जमाने के अंदर
ہم گولی گھولتے تھے نیاز کے اندر. آج حضرت امام نیاز دیتا ہے, ہم نیاز ڈال دیتے ہیں اور ساری گھٹ پاٹ کی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. 20-21 پاٹ کی گھٹ پاٹ کی دعا پڑھتے تھے اور کربلا کی مٹی جہاں سے امام حکم کرتے تھے ادھر سے مٹی لے کے تھوڑے پانی کے اندر اس مٹی کی چھوٹی چھوٹی تسبیح کے دانے جتنی گولیاں بناتے تھے. امام اس کے اوپر یا پیر ماں باپ ہاتھ رکھ کے جماعت کو دیتے تھے. چھوٹی چھوٹی ڈبیوں کے اندر یہ گولیاں رہتی تھیں. آج بھی ایسے بہت سے اسماعیلی ہوں گے کہ جن کے گھر کے اندر اس زمانے کی گولیاں پڑی ہوئی ہیں کہ جن کو مولانا امام سلطان محمد شاہ نے ہاتھ لگایا ہوا ہے. خود میرے پاس آج بھی ہے, میں نے رکھی ہوئی ہیں. یہ گولیاں ہم کھولتے تھے اور مولا کی تسبیح کرتے تھے. اس کے فرمان سے بھی 17 دن کی بنائی ہوئی ہم دعا پڑھتے تھے. تو مولا فرماتے ہیں تم نے نیاز کی پیالی اٹھائی اور تمہیں کچھ سمجھ نہیں کہ نیاز کیا چیز ہے. تو مولا فرمایا تم نے تو مٹی اور پانی پیا. فرمان ہے تم نے مٹی اور پانی پیا, اس نیاز کو تم نے سمجھا نہیں کہ یہ کیا چیز ہے, اس لیے تمہیں نیاز کا کوئی فائدہ نہیں ملتا. ابھی مٹی اور پانی بات کیا تھی؟ یہ فرمان کی چیز تھی. یہ بات فرمان کی تھی کہ پانی کے اندر یہ دعا پڑھ کے تم میرے پاؤں سے نیچے کی ہوئی مٹی کو کھول کے تم پیو. ہمارے ان پرانے زمانے کے ہمارے جو باپ دادا تھے ان لوگوں کا اعتقاد ہمارے سے بہتر تھا. وہ کوئی بھی چیز کرتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی تو اس زمانے کے بھکتوں, عالموں, مشتریوں, واعظوں کو پوچھتے تھے. مولانا امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ اپنے مذہب کی ہر چیز کو تم سمجھنے کی کوشش کرو. اگر سمجھ نہیں آتی تو تم کسی بزرگ سے پوچھو, کسی مشتری سے پوچھو, کسی بھگت سے پوچھو. پھر بھی اگر تمہیں تسلی نہیں ہوتی تو مولا فرمایا میرے سے پوچھو, میں تم کو کھلا کر دوں گا. لیکن ہمارا ہر عمل جماعت خانے کے اندر جو ہوئے تو ہم کو اس کی خبر ہونی چاہیے کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں. ہمارے حضرت امام کا فرمان ہے کہ تم دعا سیکھو لیکن دعا کا مطلب سیکھو. اب ہم پڑھ رہے ہیں اللہم یا مولانا انت السلام. کیا پڑھا آپ نے؟ اے ہمارے اللہ, اے ہمارے مالک, تو سلامت ہے, یعنی تو خود پیس ہے. ومن کا سلام, تیرے طرف سے ہم کو سلامتی ملتی ہے. اب جو ہم بولتے رہیں اور یہ چیز بھی سمجھیں تو یہ چیز ہمارے دل میں شانتی پیدا کرتی ہے, ہمارا دل میں سکون آ جاتا ہے, ہمارے دل میں پیس آ جاتی ہے. اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم لکا سجودی و طاعتی, اے ہمارے اللہ تیری طرف میرا سجدہ ہے اور میں تیرا تابعدار ہوں. سمجھ کے پڑھنے سے ہمارے اندر اعتقاد پیدا ہوتا ہے. ہم آئے مکھی کے پاس اپنی من مراد کچھ رقم رکھی تو وہ بندو گنہگار گد بخشے, شاہ پیر بخشے. ہم نے ساری حاضر جماعت کا واسطہ دیا ہے, یعنی ساری جماعت کی خاطر, فار دی سیک آف ہول جماعت. اس جماعت میں مومن بھی ہیں, بڑے بڑے عابد بھی ہیں, اور ساری جماعت کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ امام فرماتے ہیں کہ ساری جماعت جو ہے وہ میرا انگ ہے, میرا شریر ہے. جماعت اس باڈی, فزیکل باڈی آف حضرت امام, اور حضرت امام کی باڈی ہے وہ پاک ہے. ہم جب تک جماعت خانے میں بیٹھے ہیں, ہم جب تک اس چار دیواری میں جس کو جماعت خانہ کہتے ہیں جو عبادت کرنے کا روم ہے, ہم ادھر جب تک بیٹھے ہیں, مکھی کمریا ریپرزینٹیٹو آف امام بیٹھے ہیں, دینداروں ہم تب تک پوتر ہیں. ہمارا بدن بھی پاک ہے, ہمارے خیالات بھی پاک ہیں. کیوں کہ وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف حضرت امام فزیکل باڈی. ہم اس وقت پاک ہیں تو ہم ساری جماعت کا واسطہ دیتے ہیں, شادی کا واسطہ دیتے ہیں. مکھی کو کہتے ہیں ہمارے گناہ بخش ہے, اور مکھی کہتا ہے نیت مراد کھانا ودان. جیسی تیری نیت جیسی تیری مراد. اگر تو سچی نیت سے توبہ کر رہا ہے تو تیرے گناہ بخشے جائیں گے, تیری مراد پوری ہوگی. اگر ہماری نیت خراب ہے تو وہ امام جانتا ہے اس چیز کو. حضرت امام تخت نشین ہوئے 57 کے اندر, سارے ایسٹ افریقہ کی مولا نے ملاقات لی, بیعت لی. پھر مہینے 1.5 مہینے کے بعد سب واپس آئے. اس وقت مولا کوکا کولا بہت پیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک دن حضرت امام نے تقریباً 15 کوکا کولا پی. ابھی تو چھوڑ دی اس نے.
اور क्यों पीता था? क्योंकि उसके बाप के यानी प्रिंस अली खान के उसमें शेर थे। मैं खाली ऐसा कह रहा हूँ, असल रीजन मौला जाने। एक जगह साहब गए, किसी आदमी ने शरारत की। देखो इमाम है, इमाम है, शरारत क्या की? मौला ने कोका कोला मांगी, वो कोका कोला खोली, थोड़ी सी पी, आधे चमचे जितनी पी उसने, और लेके साहब के सामने रखी। पड़ी रही, पड़ी रही, पड़ी रही, पड़ी रही। साहब ने देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उसको पता था कि ये किसी ने झूठी करके मुझे जानबूझ के समझने के लिए ऐसा किया। इमाम सब कुछ जानता है, वो भले ना बोले। तो ये मौलाना हजरत इमाम जो है ना, वो इलाही नूर है। ये नूर की कॉन्सेप्ट उन हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुओं की तरह नहीं कि लकड़ी की, पत्थर की, मिट्टी की मूर्ति हम बना के फिर हम उसको पूजा करते हैं। ये ऐसा नहीं है। इसको हमने नहीं बनाया, हमने इलेक्ट नहीं किया। रसूलों और इमामों का इलेक्शन नहीं होता। मैं बहुत दफा अपनी बातों में कहा करता हूँ कि इस्माइली दीन के अंदर, मजहब के अंदर इलेक्शन, इसको हमने नहीं बनाया, हमने इलेक्ट नहीं किया। रसूलों और इमामों का इलेक्शन नहीं होता। मैं बहुत दफा अपनी बातों में कहा करता हूँ कि इस्माइली दीन के अंदर, मजहब के अंदर इलेक्शन नहीं है, इस्माइली मजहब के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि ये कोई सोशल और दुनिया का स्ट्रक्चर नहीं, ये इमाम का राज है। वो बादशाह है, उसी का हुक्म चलता है। यहाँ कोई इलेक्शन नहीं। कुछ ऐसे लोग हुए मौलाना सुल्तान महमूद शाह के जमाने में भी और हजरत इमाम के जमाने में भी। हमारे बाद लीडरों ने हजरत इमाम के पास ये बात रखी। जमात में से कुछ आदमियों ने मौला को खत भी लिखे कि हम काउंसिलों की इलेक्शन करें, हम मुखियों कमरियों का इलेक्शन करें। मिशनरियों ने जमात को कहा कि ये बात कभी नहीं बन सकती, यहाँ इलेक्शन नहीं होता। हम खुदा नहीं बनाते, खुदा ने हमें बनाया है। हिंदू अपनी मूर्ति बना लेते हैं, हम नहीं, हम तो उसके बनाए हुए हैं। इलाही नूर से ये चीज चली आती है। हर जमाने के अंदर मौलाना हजरत इमाम का नूर मौजूद है, हर जमाने। और उसको नूर समझ के ही जब हम उसकी शनाख्त करते हैं और उसका हुक्म मानते हैं दीनदारों, तभी फायदा होता है। हमने जब तक हजरत इमाम को खुदा नूर नहीं माना, तब तक हमारी इबादत, बंदगी, हमारे नेक अमाल का कोई फायदा नहीं मिलता। हकीकत इस्माइली मजहब की यह है कि मौलाना हजरत इमाम इलाही नूर है। उसके दुनिया की हासिलात में उसके बदन को मत देखो, क्योंकि बदन उस नूर और हमारे बीच में एक सोर्स है, एक लिंक है। अगर हजरत इमाम का बदन न हो हमारे अंदर, तो हम दुर्मनी किसकी दे रहे हैं? वो हमारे लिए एक जरिया है। अली नबी जो होते हैं और थे और कयामत तक वो रहने वाले हैं, वो खुदा का नूर है और खुदा ताला नूर ही है, खुदा का कोई बदल नहीं। मौलाना हजरत इमाम की फिजिकल साइड को छोड़ के उसके नूर की शनाख्त करो दीनदारों। और वो शनाख्त जो है नूर की, वो इन आंखों से नहीं होती। हाँ, दिमाग के अंदर सोच विचार से, हकीकत को समझने से हमें वो चीज पता लगती है कि जो पहले हमें पता नहीं था। और फिर जब हम सुबह की इबादत करते हैं तो उस इबादत में हमारे अंदर की जो आंखें हैं वो खुलती हैं, और अंदर की आंखों में हमारे अंदर बेहिसाब दुनियाएं हैं, हमारे अंदर बहुत बड़ी दुनियाएं हैं, हमारे अंदर इतनी चीजें हैं कि इंसान ने कभी इस चीज का ख्याल तक भी नहीं किया। ये सारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, लेकिन हमारे दिल के अंदर एक राई के दाने जितना इसका साइज है, और उस राई के दाने में इतनी हिकमतें, इतना इल्म है कि जो सारी दुनिया के अंदर है वो आपके अंदर है। इस अदर भी फरमाया, जो ब्रह्मांड सोपिंदे सारी खुदा की क्रिएशन के अंदर जो कुछ है वो आपके बॉडी के अंदर है। अंदर पहाड़ हैं, अंदर नदियां हैं, अंदर समुंदर हैं, अंदर जंगल हैं, अंदर फल हैं, फूल हैं, रात भी है, दिन भी है। अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी करामतें हैं, मगर ये सब कुछ इबादत में मिलती है। तब हमको उसकी शनाख्त होती है कि इमाम कौन है। कलजुग के अंदर पढ़ के, दुनिया की बातें सुन के अपने मन को खराब मत करो। एक बड़ा अच्छा पाठ दिया इस असेंबली में, सतगुरु कह रहे सोना बेची साजन लीजिए,
बॉडी को बहुत सी जगह पीरों ने कंतु वरणी देह कहा है, कंचन जसरी की काया कहा है, यानी बॉडी को सोने की तरह कीमती बताया है। सोना यानी तुम्हारी बॉडी, और मोती तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे विचार। फिर कहते हैं कि तुमने जाहिर में हजरत इमाम की बैयत की, तुम्हारी बॉडी ने बैयत की। मौला को कहा कि या मौला तू मेरा इमाम, मैं तेरा मुरीद, मैं तन मन धन तेरे फरमान पे कुर्बान करता हूँ, तेरा फरमान मानूंगा। ये हमारी बैयत है। यानी ये जो एलिजियंस है, ओथ ऑफ एलिजियंस हम करते हैं मौलाना हजरत इमाम को अपना इमाम मान के, इलाही नूर मान के, अपना मास्टर मान के, और उसको अपना सब कुछ मान के हम अपने आप को सबमिट करते हैं मौलाना हजरत इमाम की ताबेदारी में, मौलाना हजरत इमाम की लॉयल्टी में, मौलाना हजरत इमाम की ओबीडियंस में हम सरेंडर हो जाते हैं। दिस इज अवर ओथ ऑफ एलिजियंस, यानी हमारी बैयत होती है। तो हमने सोना भी दिया और हमने मोती भी दिए, यानी अपनी लाइफ भी दी और अपनी बॉडी, जाहिरी हालत, जाहिर और बातुन सब कुछ दे के हमने इस मौला को लिया है। तो फिर कहते हैं ऐसे मालिक को कि जो तुमने इतना महंगी कीमत पे खरीदा, लोगों के बोल से तुम इसको छोड़ दोगे? किसी ने कह दिया आगा खान तो ऐसा है, तो इसमें क्या हुआ? 1963 में मौलाना हजरत इमाम ने मुझे लगभग 5-5.5 महीने लंदन में रखा। मुझे पहले नहीं कहा कि तू इतना ठहर, हर महीने मौला मुझको कहे थोड़ा और ठहर, मैं 1 महीना हो जाए तो उसके पास जाऊं, फिर मुझको कहे थोड़ा और ठहर, उठाओ क्या, जल्दी क्या। ऐसा 5.5 महीने निकाले। तो मैंने जमात के अंदर एक क्लास शुरू की, लंदन की जमात में 5 पैलेस गेट के ऊपर। वो जमाना हजरत इमाम दुनिया बाने कुंवारे थे, 63 की बात है। एक लड़का पारी मार्च फ्रेंच पेपर है, लाइफ मैगजीन की तरह बड़ी साइज है, वो लेके आया क्लास में। उसके सेंटर पेज के ऊपर इतनी बड़ी फोटो है, एक लड़की बैठी हुई है, उसका नाम था अनुष्का, जर्मन बिलियनर की लड़की थी, 18 या 19 वर्ष की उम्र। मौलाना हजरत इमाम बेजिंग कॉस्ट्यूम में चड्डी पहनी हुई है, गॉगल्स पहने हैं, और उसके घोड़े में सिर रख के मौला सोए हैं, और कैमरा वाले ने फोटो ले ली। ये लड़का क्लास में लेके आया, मुझे बोलता एक्सक्यूज मी मिस्टर सर, सी दिस व्हाट मौला बापा इज डूइंग। क्या डूइंग? अभी तक शादी नहीं की, और लड़की के घोड़े में सिर रख के सो गए। मैंने बोला आर यू अफ्रेड ऑफ दैट? जवाब नहीं दिया, कहते ही से बल मौला। मैंने उसको पूछा कि तेरे को ये पेपर किसने दिया, तो फ्रेंच तो नहीं जानता। कहते मैं एक फैमिली के अंदर पेइंग गेस्ट के तौर पे रहता हूँ, तो हर संडे वहाँ पादरी आता है, तो उसने वो पादरी ने मुझको दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बोला देख, पादरी जब भी नेक्स्ट टाइम आवे तो ये पेपर उसको वापस देना, और उसको कहना इट्स नॉट ए न्यू थिंग दैट आगा खान इज जस्ट रेस्टिंग इन द लैप ऑफ ए गर्ल, जीसस रेस्टेड इन द लैप ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट। तो घबरा गया। ये चीज मैंने आंखों से नहीं देखी कि जीसस सोए हुए थे, उनकी किताबों में लिखा है, क्रिश्चियनों की किताबों में लिखा है, फोटो नहीं है। लेकिन हजरत जीसस ईसा अलैहिस्सलाम एक क्रॉस के घोड़े में से रख के सो गए, उसने उनके बालों में कंघी दी, तेल लगाया, कुछ खिलाया पिलाया भी होगा। ये जो नबी होते हैं, ये जो इमाम होते हैं, ये जो नूरी हालतों वाले, यानी जिनके अंदर खुदा का नूर होता है, हम कहते हैं होल्डर ऑफ द लाइट ऑफ गॉड, वो हीरे की तरह पवित्र होते हैं। दे आर प्योर, डू नॉट ट्रीट देम इक्वल टू योरसेल्फ। वी आर डर्टी, वी आर सिनर्स, वी आर इम्प्रॉपर एंड इम्प्योर, दे आर प्योर। अगर नीचे मड और कीचड़ पड़ा है, आपके हाथ से हीरा गिर गया, तो उसको मड में से निकाल के पानी से धो डालो, वो पोल्यूट नहीं होता, खराब नहीं होता, कीमत गिरती नहीं। इट इज स्टिल ए डायमंड एंड प्योर, एंड सच इज द सेम अमाउंट
amount of its price. لیکن اگر آپ روٹی کھا رہے ہو اور وہ روٹی اس مڈ میں گر گئی تو آپ اس روٹی کو دھو کے نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ بگڑ گئی. ہو سکتا ہے مڈ کے اندر کوئی گندی چیز بھی ہو. امام کو اپنے جیسا مت سمجھو, امام کو اپنے جیسی ٹریٹمنٹ مت دو. امام از سپریم اینڈ ہائر اینڈ ہائر. مولا حضرت امام فرماتے ہیں کہ یہ سارے برہمانڈ کا خیال کرو تو اللہ سپریم ہے, ہائر ہے. اس سے 2000 یونیورسز کا خیال کرو تو اللہ اس سے کے بھی اوپر ہے, بیونڈ ہے. یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ نور ہے. یہ نور مولانا حضرت امام کے اندر ہے. حضرت امام کی فزیکل سائڈ کو اپنی خیالوں میں مت لاؤ. اس کی فزیکل سائڈ اور اس کا جو نور کی سائڈ ہے ان میں ہماری شفاوت ہونی چاہیے. نور از نور. مولا کی یہ جو باڈی ہے وہ ہماری باڈی جیسی نہیں, اونچی ہے, اعلیٰ ہے, پاک ہے. یہ کسی پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو وہ آدمی پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ اہل بیت رسول کے اندر سے تمام غلاظتیں, ہر قسم کی ایبومینیشن جو ہے وہ نکال چکی ہوئی ہے. دے آر پیور, ہر کنڈیشن میں پیور ہے. وہ کسی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ پیور بن جاتا ہے. اماموں کی جو باڈی ہے وہ بھی تمام دنیا کے انسانوں سے ہائر ہے, ارفع اور اعلیٰ ہے. باڈی بھی اس کے نور کی حالت کو دیکھو تو وہ تو خداوند عالمین کا نور ہے. اس کے لیے حضرت امام شاہ پیر کا جو درجہ ہے اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ شاہ پیر جو ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں, فزیکلی بھی پاک ہوتے ہیں. ہم کو تو یہ کہا گیا ہے رسول نے کہ تم علی کو دیکھو گے تو پوتر بن جاؤ گے. ہم کو تو جنانوں میں کہا ہے کہ تم مولا کا دیدار کرو گے تو پاک بن جاؤ گے. یہ پاکیزگی انسان کے وچاروں میں, خیالوں میں آتی ہے کہ اس کے اندر سے ایبومینیشن نکل جاتی, شیطان پنا نکل جاتا ہے. وہ جھوٹ بولنا, بد نظری کرنا, زنا کرنا, چوری کرنا, خرابی کرنا, وہ چیزیں اس کے دماغ میں سے نکل جاتی ہیں. امام کے دیدار کرنے سے انسان کا من پیور بنتا ہے, اس کو پاکیزگی ملتی ہے, پوترتائی ملتی ہے, اور کلجگ کی ہوائیں پھر اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. لیکن یہ ساری چیزیں ہم کو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ وٹ وی آر ڈوئنگ ان اوور ریلیجن. وی مسٹ انڈرسٹینڈ what is our faith. We must understand what is Maula Bapa. We must understand what is the concept of Noor in Ismailism. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہر ایک اسماعیلی کو سمجھنا چاہیے. حضرت امام کے فرمان پڑھو, قرآن شریف پڑھو, اور قرآن شریف پڑھتے وقت میں یہاں ایک ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائیوں کے گھروں کے اندر اور ایون کی طرف کے پاس بھی جو کتابیں بیچتے ہیں تو سنیوں کے کیے ہوئے ٹرانسلیشن ہم لوگ بیچتے یا پڑھتے ہیں. اس میں سے ہمیں کچھ نہیں ملتا. عربی ہم جانتے نہیں, کسی کا کیا ہوا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کھا لیا ہے, اس کا جھوٹا ایٹھا ہم کھاتے ہیں. ایک آدمی ہے عبداللہ یوسف علی, وہ عربی جانتا ہے اور اس نے ٹرانسلیشن کیا. میرے کو تو عربی کا پتہ نہیں, اب جو اس نے کھایا ہے وہ میں کھا رہا ہوں. یعنی عبداللہ یوسف علی جو کہہ رہا ہے وہ میں مان رہا ہوں. ہو سکتا ہے عبداللہ یوسف علی نے کچھ رانگ کہا ہو تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا, کیونکہ اندھوں میں کانا راجا. 10-20 اندھے ہوں میں صرف ایک آدمی ہے, اس کی ایک آنکھ ہے, تو وہ سب کا لیڈر بن گیا. میری عرض یہ ہے وہ ٹرانسلیشن قرآن کے کہ جو شیعوں نے کیے ہیں وہ ٹرانسلیشن پڑھو, جیسے کہ میر احمد علی ہے, میر مقبول ہے. یا تو عربی سیکھو اتنی کہ قرآن پڑھ سکو, اور نہیں تو شیعوں کے کیے ہوئے ٹرانسلیشن. شیعہ کم از کم علی نبی کو, حسن حسین کو, پنچن پاک کو تو مانتے ہیں. اس کے لیے دینداروں یہ پنچن پاک کا گھرانہ حضرت امام کا گھرانہ ہے, علی نبی کا گھرانہ حضرت امام کا گھرانہ ہے. وہ ٹرانسلیشن کے جو شیعوں نے کیا, ہم خود شیعہ ہیں, شیعوں کے ٹرانسلیشن پڑھو گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سنی بہت سی چیزیں چھپا دیتے ہیں ٹرانسلیشن کرتے وقت. سنی بھائی جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ اپنے اعتقاد کے ساتھ کرتے ہیں, شیعہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ اپنے اعتقاد کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہمارا اعتقاد سنیوں کا اعتقاد نہیں ہے, ہمارا اعتقاد, ہمارا طریقہ شیعوں کا طریقہ ہے. اس کے لیے شیعہ جب کل شیء احصیناہ فی امام مبین کرتے ہیں تو شیعہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے سارے علم کو امام کے اندر, حضرت ظاہر امام کے اندر سمجھ لیا ہے. اب سنی کا ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جتنا بھی علم ہے وہ کتاب کے اندر رکھ دیا. بھائی کتاب کا نام کدھر سے آیا؟ اس طرح سے قرآن شریف کے بہت سے ترجمے
शादी में निकला था। 30 पारे कबूल हो गए, पूरे हो चुके। पहले 10 पारे बनाए गए। वो 10 पारे का कुरान इस्माइली ग्रंथ में से निकला। कम वक्त ये हुई कि बाद के अंदर दूसरे सिपारे निकल न सके और बहुत बरसों तक पड़े रहे। दीमक खा गई, दीमक यानी कीड़े मकोड़े खा गए और वो हमने लॉस्ट किया। इस्माइलियों ने अपने आप के ऊपर बड़ा जुल्म किया। पास में भी इस्माइलियों ने बहुत सा लिटरेचर यूं ही रख दिया, या तो हिस्ट्री लिखी ही नहीं और लिखी गई तो यूं ही पड़ी रही, पब्लिश नहीं हुई। हमारा बहुत लिटरेचर लॉस्ट हो गया। ये 20 पारों का ट्रांसलेशन 15 बरस की मेहनत बर्बाद हो गई। अब कौन कुरान शरीफ का इस्माइली नजर से ट्रांसलेशन करे? 10 पारे हैं, लेकिन बाकी के जो 20 पारे हैं उनके अंदर तकरीबन 8 से 10 पारे ऐसे हैं कि जिसमें हजरत इमाम की शनाख्त की बहुत बातें हैं। सूरतुल कौसर है मिसाल के तौर पे, 3 आयतें हैं। इनके अंदर अली नबी की सिफत है, हौज़ कौसर का जिक्र है, साक़ी कौसर मौला मुर्तज़ा अली खुद है। तो हमको इस्माइलियों को अपना मजहब पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने मजहब के ऊपर अमल करना चाहिए। लोग टीका करें, क्रिटिसाइज करें, उसकी कोई दरकार न करो, अपने मौला को पकड़े रहो। कभी कोई ऐसी माँ जिधर तो मुझे कोई बदसूरत नहीं दिखती, सब खूबसूरत हो। मान लो एक बदसूरत माँ है, उसका छोटा बच्चा है, उस बच्चे को कहो तेरी माँ कदरू की है, अगली है, वो लड़ेगा आपसे, आपको मारेगा। एक खूबसूरत माँ लेके आओ उसके सामने, उसको बोलो देख ये तेरी माँ है ना, वो अगली है, ये तेरी माँ है, वो उसको कभी नहीं मानेगा। उसकी नजर में खूबसूरती या बदसूरती कोई चीज नहीं। बच्चे की नजर में माँ का प्यार है। खैरों के कहने से तुम्हारा आगा खान ऐसा, तुम्हारा आगा खान कैसा, कम अज कम उस बच्चे जैसा तो बन जाओ कि जो अपनी माँ को मोहब्बत की वजह से अपना मानता है। मौलाना हजरत इमाम के साथ हमारी मोहब्बत है, हजरत इमाम के साथ हमें प्यार है। हमारी नजर में वो जो इमाम है वो दूसरों की नजर में नहीं, हम उसको अपना मालिक मानते हैं। हमारा वो सब कुछ वही है। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती दे रहे, तीनों दुनिया की बरकतें दे रहे, खुशियाँ दे रहे, आबादी दे रहे, नियामतें दे रहे। मौला हमेशा आपका मददगार रहे, मौला ईमान बढ़ाता रहे, मौला आपको दस्तक सुकरेत में पूरा रखे, आपके अंतकरण में अपने नूर को रोशन कर दे, मौला अपनी मोहब्बत में रखे, मौला तीनों दुनिया की सब बरकतें दे रहे, आफतें, बलाएं, बीमारियां, मुसीबतें, मुश्किलें दूर करे, शैतान को दूर रखे, कलयुग की हवाओं से बचा के रखे। मौलाना हजरत इमाम साल बात दीदार नसीब करे।